Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati qarabati tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Summa ila hadrati Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Hasan Asyadili Syekh Abdul Salam Al-Masih Syajun Al-Ubadati wa li jamil fuqaha wa hadisin wa fasirin wa li jamil syuhada'i was salihin. Summa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin. Summa ila hadrati jamil a'immatil mujtahidin. خصوصا إلى حضرة الإمام أبو حنيفة ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس ثم إلى حضرة الإمام الشافعي ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن حنبل ثم إلى حضرة سفيان الثوري ثم إلى حضرة الله الإمام بخاري والمسلم ثم إلى حضرة الإمام الغزالي ثم إلى حضرة الله شهير الدين السيوطي شجر الدين المحلي ثم إلى حضرة الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى حضرة Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ila hadratil Imam Ramli Imam Nawawi ila hadrati Allah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ila hadrati Al-Faqih Al-Muqaddam Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi wa ahbatihi ila hadrati Al-Habib Abdul Rahman Asy-Syaggaf Al-Qudam Sani ila hadrati Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ila hadrati Al-Habib Abdul Haddad Syekh Al-Haddad ثم إلى حضرة الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحفيظ بن مولى شمت البرار ثم إلى حضرة لجميع الوالين تسعة ثم إلى حضرة بسيط سليمان وجاكم من العابدين سنن جنتنا ثم إلى حضرة شريف عمين فجول أمكم ثم إلى حضرة الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين ثم إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء وصل إلى حضرة الشيخ هاشم أسعري ثم إلى حضرتك وهاب سبالله بشر شمسوري كأسعد شمس العارفين كرمل تميم ثم إلى حضرتك عبد الكريم كمعروف دمدو ثم إلى حضرتي كخليل نووي سدوغري وكعبد الحميد بن عبد الله بن عمر بشوران ثم إلى حضرتي الله شيخنا كي عبد المجيب من كأباس من كخزين من كحور الدين ثم إلى حضرتك يعقوب بك حمدني بك عبد الرحيم بك حمدني ولجميع المشايخ بانجي والبدران ثم إلى حضرتي الله كي عبد الله الشخال كي فخر الأشخال ثم إلى حضرتي الله شيخنا كي شمس الهدى ثم رحمة الله عليه ثم إلى حضرتي لجميع المؤسس هذا المسجد الفلاح بن سورابaya ثم إلى حضرة لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا يا الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض الحج فلا رفاس ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Bismillah. Al-hajju utawi haji. Al-hajju utawi waktu apa? Ibadah haji, waktuhu tegesi utawi waktuni ibadah haji. Iku ashurun pira-pira bulan maklumatun kang den weruhi. Iku ashurun pira-pira bulan maklumatun kang den weruhi. Syawalun rupane bulan Syawal, wa Dzulqa'dati lan bulan Dzulqa'dah. Wa asyru layalin lan 10 malam min Dzulhijjati saking bulan Dzulhijjah. Wakila lan den dawaken wonten setunggal riwayat atau wonten setunggal dawuh apa kulluhu sekabehane bulan Dzulhijjah. Paman moko utawi sapane wong iku faradha netepaken sapa man atau fardhuaken sapa man. Netepaken ala nafsihi ing atase awake man. Fihinna ing dalem asyharum ma'lumat al-hajja ing haji. Netepaken bil ikhrami kelawan pakaian ikhram. Bihi kelawan haji. Fala rafasa maka ora ana nggauli atau lon kelon iku maujud jima ategesin jima iku maujud fihi ing dalam haji. Wala fusuq lan ora ana keburukan atau kefasikan iku maujud. Ma'asya tegese pira-pira kemaksiatan iku maujud. Wala jidala lan ora ana permusuhan iku maujud. Hisama tegese permusuhan iku maujud. Fil haji ing dalam ibadah haji. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji wacaan bi fathil awwalinah kelawan den waca fathah awal karone. Jadi di bacaan lainnya di qiraatus sab'ah ada yang membaca wala fasaqa. Di sini dibaca Imam Asyim wala fusuqa nggih. Di bacaan lainnya wala fasaqa. Hakadha. Wal muradu lan utawi kang den karepaken fi salasati ing dalam telu kang kesebut iku annahyu larangan. Rafasa fusuqa jidala. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya larangan. Namun dari ketiga larangan ini yang ada dampak, ada sanksinya hanya satu. Nanti kita bahas setelah kami maknai nggih. Wa malan utawi perkara taf'alu kang nglakoni apa sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan. Nglakoni kebagusan kasadaqitin kaya sedekah. Kasadaqatin kaya sedekah ya'lam maka iku ngeweruhi hu ing masinten Allahu Allah. Tidak ada sedekah kita yang tidak pernah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun kecil ataupun besar. Fa yujazi maka bakal bales sinten Allah kum ing sira kabeh. Tak mungkin sedekah kula sareng panjenengan sedaya sia-sia. Senajan sedikit maupun besar
pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujazi maka bakal balas sinten Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Wa nazala lan tumurun apa ayat fi ahli Yamani ing dalam ahli Yaman. Wa kanu lan ana sapa ahli Yaman iku yuhijjuna iku padha nglakoni haji sapa ahli Yaman bila zadin kelawan tompo sangu. Insyaallah reng gembong asangu kabeh. Nggih. Iki ceritana orang Yaman haji tak asangu. Orang gembong insyaallah aja sampai haji. Ntar ke Sunan Ampel seziarah zangu ki. Nah, lebih wali 5, wali 9. Nah, ini kepada cerita sehingga turun kelanjutan ayat ini. Fayakunu maka ana sapa ahlu Yaman iku kalan bebani jadi beban. Jadi beban kepada alan nasi ing atase wong liya. Kula sampean kalau perjalanan bersama teman terus temannya tidak bawa bekal sango, kira-kira jadi beban tidak? Beban ki. Lain ada kancen tak ada dak ki mah. Kepikiran duduk remeh deki kancer mun pas sakit. Ai jalan. Terpaksa diajak makan, bekal kita diparo dadi 2 dan seterusnya. Maulana wa tazawwadu tabun Gusti Allah lan padha sangu sapa sira kabeh maing barang wa tazawwadu lan padha sangu sapa sira kabeh maing barang yuballighu kang nyampeaken apa makum ing sira kabeh li safarikum maring perjalanan sira kabeh. Tur wali songo asangona wali 5 kan tak bener nih iki. Nah. Mi nika umroh mi pun enter wali 5 cukup cong deki nang kasa Mekah goje orang nak masa ada sak sedekah. Deh nika tak oleh. Nenggi. Kimon wali 5 mi kekurangan pese ki bahasa gampang pada Indonesia pada Jawa. Nika umroh sampean 15 hari enter ke Mekah Madinah. Mak sangu seketik. Kecuali lah karena ada boleh sangu nah. Allah. Fa inna khairaz zadi maka sak temene sak api-api atau sak bagus-bagus sangu dipun Gusti Allah iku at-taqwa takwa taat maring Allah Subhanahu wa taala. Marupane barang yataki kang wedi sapa man bihi kalawan ma sualan nasi ing jaluk-jaluk wong liya wa ghairahu lan liyane sualin nas. Kalau punya rasa takwa minimal takut akan membebani orang lain atau meminta kepada orang lain. Mon tak andi takwa, tak andi todus, reng todus nega sebagian dari iman. Ngiring ngetur, ngiring ziarah tak asango. Nenggi. Tak asango bekal obeng ataupun makanan, bahkan ketakwaan kepada Allah, naudzubillah wal iyadzubillah. Sehingga apa? Tidak merasa malu, tidak merasa berat untuk membebani teman-teman yang lainnya. Tak minta. Padahal sareng Gusti Allah nang awal dipakona sedekah, pelebih malah bisa sedekah. Naam. Wattaquni lan padha wedi sapa sira kabeh ning ingsun Allah ya ulil albabi wong kang duweni akal.
Dawil uquli tegese pira-pira wong kang duweni akal. Alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Al-Falah Gembong rahimakumullahu jami'an. Pertama marilah kita muji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita senantiasa masih diberi kenikmatan iman dan Islam, masih diberi kemampuan, masih diberi sempat untuk melangkahkan kaki hadir di majelis yang penuh berkah ini, majelis pengajian tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, barusan bersama-sama kita telah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يملحه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Ayat ini termasuk mengqayyid atau membatasi ayat sebelumnya, yaitu mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita pernah juga mengkaji bagaimana ayat Allah yang berbunyi kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, bagaimana menerangkan tentang apa fungsi bulan fungsinya bulan itu apa dalam agama, termasuk salah satunya untuk mengetahui hitungan-hitungan kewanitaan, termasuk untuk mengetahui waktu-waktunya puasa, waktunya berbuka, dan waktunya orang-orang Arab berdagang. Dan di situ ada bahasa, ada lafadz wal hajj. Ini kan masih umum tafsirnya. Artinya, terus kapan bulan haji ini? Sehingga tidak heran, maaf, kami pernah menemukan suatu keterangan, insya Allah di tahun 90-an kalau enggak keliru, nggih. Ada kabar bahwasana waktu itu ada kasus bagaimana banyak korban jiwa sewaktu pelaksanaan ibadah haji balang jumroh, insya Allah. Ada nggih, masih ingat nggih? Tahun 90-an kasus Mina, nggih. Orang begitu banyak yang gugur waktu itu. Lah sehingga ada statement, ada usul, ada ide dari siapa coba? Presiden Amerika. Presiden Bush atau siapa? Saya pernah mendapatkan keterangan itu bagaimana dia mengkontak Raja Fahad waktu itu insyaallah di Saudi. Raja, bagaimana coba umat muslim ini ritual ibadahnya kok waktunya sempit sekali. Coba sekali-kali ibadah hajinya umat muslim ini dibagi dua lah. Disuruh jangan ditaruh di bulan haji tok. Taruh 6 bulan berikutnya biar tidak ada korban jiwa seperti ini katanya. Lah ini kan maaf bagi kaum muslim kan kepengen ketawa nggih. Ya tak bisa menhaji kita bulan haji. Di orang non muslim yang saya baca keterangan itu oleh Presiden Amerika disarankan begitu. Disarankan ritual ibadah haji lebih-lebih waktu balang jumroh waktu itu kan belum ditingkatkan di semangken. Jadi desak-desakan sampai banyak yang wafat. Jadi oleh
Presiden Amerika disuruh dibagi dua. Mungkin Asia untuk ditaruh di bulan apa, nanti yang Eropa atau India ditaruh di bulan apa. Mulane Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji ini sudah ditentukan. Di dalam tafsirnya mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah hingga 10 hari Dzulhijjah. Tapi dalam Qil ada yang menyebutkan sebulan penuh bulan Dzulhijjah. Jadi dibantah, ibaratnya terbantahkan komentarnya, idenya, sarannya Presiden Amerika itu dengan ayat ini. Biar tidak banyak korban jiwa, ibadah haji ini jangan di satu waktu katanya. Ya okelah bulan Dzulhijjah, mungkin Asia, habis itu nanti bulan Ba'da Maulid atau Rejab itu negara mana, kan begitu, maunya begitu. Idenya, sarannya begitu. Namun ini sudah jelas. Ayatnya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Naam, jadi ibadah haji ini waktunya sudah ditentukan. Sama halnya dengan ibadah-ibadah wajib lainnya, puasa, sholat. Tidak bisa seenaknya sendiri. Kalau seenaknya sendiri atau keluar dari itu, ini yang baru namanya bid'ah. Jangan sedikit-sedikit bid'ah. Yang contoh bid'ah yang gini nih. Haji mestinya dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya Arafah, tapi kok hajinya bulan Safar seumpama. Atau bulan Rajab, Sya'ban. Ini yang bid'ah. Ini yang seperti begini ini yang bid'ah. Namun sampai napolong maus maulid, amanakib, istighosah, tahlil, kok dibid'ahkan. Allah karim. Naam. Lalu artinya apa lagi? Artinya umat Islam sudah bisa atau boleh ikhram haji sejak bulan Syawal. Seperti keterangan-keterangan yang kemarin. Tapi siapa yang bisa? Ya mungkin ada. Artinya bulan Syawal nih, ke Pak tanggal 2 masuk Syawal, ampun lebih bisa ngakui ikhram haji, niat haji. Padahal di dalam kitab-kitab lain seperti Asy-Syawi, orang itu sudah berangkat keluar dari rumah menuju dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji, itu sudah dicatat sebagai berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ada masyarakat warga Gembong mau menunaikan ibadah haji, dia sudah keluar dari rumahnya menuju mana? Katakan asrama haji, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, diganjar sebagai amal. Saking muljen ibadah haji. Jadi mulai Syawal sudah bisa pakai ikhram. Tapi rata-rata lebih-lebih jemaah dari Indonesia itu Dzulqa'dah, kadang akhir-akhir atau pertengahan sudah bisa nyampe ke tanah suci Mekah. Naam. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di sini melarang dikala ikhram haji melakukan jima, melakukan hubungan suami istri. Dicatat nggih waktu ikhram haji. Atau bahkan terperincinya sebelum tahallul sani. Sebelum tahallul terakhir, para jemaah haji ini dilarang keras melakukan hubungan suami istri. Adapun sanksinya seperti di kajian kemarin,
Itu 1 ekor unta. Berat ini Pak. Berat. Padahal ini melanggar barang yang halal. Nggih. Ada suami istri beribadah haji pas pakai ihram, dia melakukan, kan halal. Cuman meskipun halal diganjar, disanksi, didenda, kena kafarat. Lalu selanjutnya melakukan fusuk, kemaksiatan, ajudi. Waktu ngelakonin haji ihraman gelanon melenomer. Nah, nipu orang. Alhamdulillah. Lalu yang nomor 3, jidal. Jidal ini melakukan permusuhan. Melakukan permusuhan, amosoa, tokar. Bersitegang dengan orang tatkala haji, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun unik ini memang. Dari ketiga-tiganya ini yang disanksi oleh Allah di dalam syariatnya adalah hanya yang melakukan jima. Tetimun haji pahnipu orang haji kisah asa. Waktu haji amen togel. Nelpon ke Indonesia, melaki nomor kok nang Arfa kadi ngetelak nomor seria. Jaga Tuhan bangri haji apa kendaraan emas. Lene ke dalam fikir nak kisah tak mepeta. Lanjutnya judal amoso bi orang atokar sampai matiin orang waktu ihram. Tetap sah. Lah, ini logikanya kan sama halnya kita dalam puasa. Maaf, sampai napas Ramadan, asaur, yang siang atokar bi orang. Potang benteng sampai naudzubillah. Tak gimana bahasa. Masih sah. Ya adapun hukumnya ya berbeda kasus. Enggak, pertanyaannya ini sekarang gimana ibadahnya orang ini ya, Ustadz? Orang yang lagi berhaji, jima, kumpul sama suami istri. Oh, ya ada dendanya. Apa? Yaitu bayar 1 ekor unta. Kalau tidak ada sapi, tidak ada 7 ekor kambing. Tidak ada semua musim PMK kayak kemarin itu. Maka diganti dengan uang sejumlah 1 ekor unta, dikasih ke masakin di kota Mekkah. Perkara mengukur dosanya orang ini ukuran perlayanan lain, persoalan lain. Walhasil hajinya tetap berjalan. Sama halnya sampean puasa, nggih. Pertengahan puasa nipu orang. Jam 10 pagi, ayo nipu. Dagangannya nggak bagus, dibilang bagus, dicap-cap sih paling bagus. Gak ori, dibilang ori. Ini ori ya Pak? Ori, ini original, ini dari pabriknya asli. Padahal barangnya KW. Ini kan nipu nih, gitu. Batal nggak sholat? Puasanya? Boten. Ya tetap sah puasanya. Cuman dalam tasawuf ada ganjaran akan oleh lapar benar haus. Sama hal juga orang yang haji tadi, waktu ikhram haji nipu. Waktu ikhram haji bermaksiat, arasan orang, gitu. Yang kan mun sak pasaan bu embok gi, jak keluar dari compok mun cetak perlona, deki keluar along bolong patang arasan. Ada kencurna. Ken oleh lapar bi oleh arjeng. Man, paling keluar ke pasar Lastarempon, keluar boleh ke masjid aja maaf. Bedeki bagi bede po compok mau Quran. Nekuk tasbih. Allah Karim. Naam. Kenapa kok begitu? Betul
betul, memang dalam fikihnya syaratnya ibadah haji ini memang ada 7. Bila syaratnya ini lengkap, ya tetap jalan. Tetap terbilang sah. Pertama, syaratnya Islam tentu. Nomor 2, baligh. Nomor 3, berakal. Contoh, waktu ihram haji udah wukuf di Arafah menuju ke Musdalifah, terus maaf naudzubillah wal iyadzubillah, terus gila, akalnya hilang, batal hajinya. Lalu selanjutnya merdeka, hur. Alhamdulillah sekarang udah merdeka semua, udah tidak ada perbudakan gitu. Lalu selanjutnya punya biaya. Dan ada transportasi nomor 6. Dan ada pula keamanan. Ini syaratnya di kitab-kitab fikih tentang ibadah haji. Jadi sekali lagi, waktu kita ibadah haji, naudzubillah melakukan kemaksiatan, melakukan permusuhan, itu tetap hajinya tetap sah. Adapun pahalanya, wallahu a'lam bishawab, wal hasil itu sudah menjadi larangan Allah. Lalu selanjutnya ayat ini ada cerita sehingga turun ayat selanjutnya. Kelanjutannya adalah ada ahlul Yaman seperti tadi yang sedikit kami kupas. Ahli Yaman ini melakukan ibadah haji, namun tidak membawa bekal, ta'abek dasa sangoh. Seporona bonek lah ibarat sini. Bondo nekat. Wis bismillah aku tak sangu nyawaku wis bonek bondo nekat. Sehingga bagaimana kalau tidak bawa bekal, sehingga menjadi beban bagi orang lain. Ya tak tega lah Pak Gi, tore segete kena sampean di luar atau melakukan perjalanan bersama tetangga, sesama orang, sesama Islam. Masa tega sampai melihat tuh lain ngakan kabi kancen tak kelaparan. Tetap berbagi. Nah, yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala disinggung di kelanjutannya ayat, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Asang pun Gusti Allah. Berarti ibadah ini kan lekar perlu sango. Ayo tur kamah wali 5 to sekeden. Lo andi sango kan lemejer bane ke panitia saatanya saya mereksa sungkan gitu. Masa panitia udah daftar lunas bawa sangu kan lo nyaman deh. Nah, makanya terkadang sama panitia diakali ini include sama makan pagi, siang, sore, betul? Untuk menghindari yang demikian ini, yang bonek-bonek ini. Tur wali songo 1 juta seumpama. Ini sudah dapat snack, dapat makan pagi, siang, sore. Jadi saya sango kan bisa mele paling beti le atau dan seterusnya. Ini kan semakin cerdas panitia ini ya. Kalau hanya ongkos bisnya saja sama tiket parkiran atau apa, nanti kan dikhawatirkan begini, Pak. Lainnya makan ke warung, temannya ada yang nggak makan. Lainnya minum, ini temannya nggak minum. Ya, akhirnya menjadi beban. Menjadi beban ini termasuk yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu asang kibogi atana amasang ibu rantang. Alhamdulillah. Maulana
Mon bisa sangon apa lebih. Mon sekarang kok searin seketebu cokop. Kita lebih kebetir berdepan apa jalan dan juga untuk bisa apa boleh malah bisa berbagi untuk bersedekah. Naam. Dan daunya Allah fa inna khairaz zadit taqwa. Dan paling sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya bekal sangoh adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngiring majuan saos tak napa. Meskipun kita berbekal berjuta-juta untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji tanpa bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang sempurna. Banyak kisah kan ciacik sangon apa puluhan juta depak ke Mekah beri sakit bi Allah pesena tak bisa apa-apa. Depak ke Mekah pesena elang tersingsut tipu kancana dan seterusnya. Sebab sangu yang paling utama paling bagus kata Allah adalah sangoh ketakwaan. Takut engku dak Gusti Allah. Sehingga di dalam tafsirnya orang montako dak Gusti Allah bekal todus. Orang mula andi rasa todus tak kira menjadi beban bagi orang lain. Dia senantiasa menjaga dirinya sendiri. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Yang terakhir, wattaquni ya ulil albab. Normalnya menurut kami dan menurut sebagian banyak ulama, orang ini kalau akalnya sehat pasti dia akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Orang mun akal sehat, apoi tak kira takut lagi. Pabada orang main apoi, todi, pisau tajam takut. Kira-kira kita semua mengecap orang itu apa? Tak beres nih kau orang. Akal tak sehat. Kenapa? Itu tadi pisau buat main-mainan. Betul tidak? Mestinya normalnya juga begitu. Kalau akal kita sehat, normal, mestinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul, cek neraka re ongkon beda, seksa kubur re ongkon beda. Sehat akal bok, sehat ongkong kok. Engkau le bunyak ngaji, le bunyak ni ngeding pengajian dak poroyai. Ban saya iman dak Al-Quran pun nyata aki stop. Cek seksa kubur neka hak. Cek neraka neka hak. Cek surga neka hak. Benar saja. Lah akal sesehat ni kan mesti kan no cuak tidak aba. Cek aba pi sehat kena ngojen pi maju becang kok greges lagi. Nanggi gila non. Ni kan pola akal sehat tanggi. Engkau mun kena ngojen ni mau lambak kita ngodan setelah sepo. Omar lah seket para sebita kena ngojen greges. Wah lo mari seminggu saya sakit. Pola sehat akal lah menghindar dari itu. Semoga para hadirin hadirat rahimakumullah, berkahnya pengajian ini, berkahnya majlis ini, estu ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita fi amanillah, dalam lindungan Allah. Senantiasa diberi pemahaman, diberi kemampuan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mari kita baca sholawat ilmi nggih. Karanganipun Syekhana Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi
ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك صالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك صالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك صالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا الله رزقا حمدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اختم لنا بالإيمان يا الله، اختم لنا بالإسلام، يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.